ایک ایسا انسان جس نے کافی کو اپنا بزنس بنایا اور آج وہ مالک ہے 3.3 بلین ڈالرز کا. Can you believe it? کافی سے 3.3 بلین ڈالرز کمانا. My parents never owned a home. I came from nothing. کیا آپ نے کبھی سوچے ایک عام سا آئیڈیا، ایک چھوٹا سا کپ کافی کسی کو ارب پتی بنا سکتا ہے؟ Yes, I have billions of dollars. I earned it. No one gave it to me. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اسٹار بکس جو آج دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں وہ کبھی ایک چھوٹی سی دکان ہوا کرتی تھی؟ یہ کہانی ہے خوابوں پر یقین رکھنے کی. Starbucks. Competition for the crown of best Starbucks barista in the world. لہٰذا میرے ساتھ رہیے گا آخر تک، کیونکہ اگر آپ یہ کہانی سنیں گے تو آپ کو بھی یقین ہو جائے گا کہ اگر اسٹار بکس کامیاب ہو سکتا ہے تو آپ بھی اپنی خواب حقیقت میں بدل سکتے ہیں. یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1971 امریکہ کے شہر سیٹل میں. ایک عام سا شہر، لیکن ایک ایسا شہر جہاں پر 3 دوستوں کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا. تینوں عام ہی آدمی تھے. جیری بالڈون جو کہ ایک ٹیچر تھے، زیو سیگل وہ بھی ایک ٹیچر تھے، گورڈن بوکر جو کہ ایک لکڑی کاٹنے والے تھے. یہ تینوں نہ تو بڑے بزنس مین تھے، نہ ان لوگوں کے پاس پیسہ تھا، لیکن ان لوگوں کے پاس ایک خواب ضرور تھا. یاد رکھیے دوستو، اکثر بڑے خواب عام لوگوں کے ذہن میں جنم لیتے ہیں. اس وقت لوگ انسٹنٹ کافی پیتے تھے، سادہ سا پاؤڈر پانی میں ملاؤ اور بس. لیکن یہ تینوں چاہتے تھے کہ لوگ تازہ خوشبودار کافی بین کا ذائقہ سمجھیں. تو انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان کھولی اور اس کا نام رکھا اسٹار بکس. جی ہاں، جس کا نام آج دنیا کے کونے کونے میں ہے، وہ کبھی ایک چھوٹی سی دکان ہوا کرتی تھی. لیکن دوستو اس وقت یہ دکان کوئی کیفے بھی نہیں تھی، بیٹھنے کی جگہ بھی موجود نہیں تھی. یہاں پر ایک سبق ہے، کامیابی ہمیشہ چھوٹے سے قدم سے شروع ہوتی ہے. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آپ کو ایک چھوٹا سا قدم اٹھانا پڑے گا. شروع میں یہ دکان چھوٹی تھی، زیادہ تر لوگ نہیں آتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کو لگنے لگا کہ اس کافی کا ذائقہ کچھ الگ ہے. اسٹار بک آہستہ آہستہ پہچان بننے لگا. لیکن ابھی یہ صرف شہر تک محدود تھا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ دنیا کے 80 ممالک تک پھیلے گا. یہی وہ وقت تھا جب کہانی کا اصل ہیرو اس کہانی میں داخل ہونے والا تھا. دوستو یہاں تک آپ نے سنا کہ اسٹار بک کو 3 دوستوں نے شروع کیا تھا، لیکن اگر دنیا اسٹار بک کو جانتی ہے تو اس کے پیچھے صرف ایک ہی شخص ہے. وہ شخص کون تھا، کہاں سے آیا اور اسٹار بک کو دنیا کا سب سے بڑا کافی بین کیسے بنایا، آئیے جانتے ہیں. دوستو اسٹار بک کی کہانی کا اصل ہیرو ہاورڈ شولٹز ہے. ہاورڈ 1953 میں امریکہ کے شہر نیو یارک میں پیدا ہوئے. وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. ان کے فادر ایک ٹرک ڈرائیور تھے. ان کی امی بہت ہی کم تھی، کبھی کبھی کھانا کھانے کے پیسے تک بھی نہیں ہوتے تھے. ہاورڈ یہ سب دیکھ کر اس کو بہت دکھ ہوتا تھا. ہاورڈ اکثر اپنے دوستوں کو دیکھتا، کوئی نئے کپڑے پہنتا، کوئی نئے جوتے پہنتا، لیکن ہاورڈ کے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا. وہ اکثر پرانے پٹے جوتے پہن کر اسکول جاتے تھے. ایک دفعہ ہاورڈ کے والد ٹرک ڈرائیونگ کرتے ہوئے انجرڈ ہو گئے اور اس کو نوکری سے نکال دیا. گھر کی حالت مزید بگڑ گئی. ہاورڈ اس وقت صرف 7 سال کا تھا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی فیملی کی طرح وقت نہیں گزاروں گا، میں کچھ بڑا کروں گا. اور یہی چیز ہاورڈ کے لیے موٹیویشن بن گئی. ہاورڈ کو سپورٹس کا بہت شوق تھا. وہ اکثر فٹ بال کھیلتا تھا اور وہ زیادہ تر سبق کی بجائے سپورٹس پہ فوکس دیتا تھا. دوستو ہاورڈ کی قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور سپورٹس کی بنا پہ اس کو اسکالرشپ ملی. اس اسکالرشپ نے اس کو کالج تک پہنچایا. تو کالج کے بعد ہاورڈ نے چھوٹے موٹے جابس کیے، لیکن وہ ہمیشہ دل میں کچھ نیا کرنے کی سوچتا تھا. پھر اس کو ایک کمپنی میں ملازمت ملی جو چکن ایکوپمنٹ بیچتی تھی. وہاں پر اس کی ذمہ داری تھی کافی مشینز کو مختلف دکانوں کو بیچنا. ہاورڈ مختلف دکانوں میں جاتا اور اپنی کافی کی مشین بیچنے کی کوشش کرتا تھا. وہاں پر انہوں نے پہلی دفعہ اسٹار بکس کا نام سنا. 1981 میں ہاورڈ پہلی دفعہ سیٹل گیا اور وہاں پر اس نے دیکھی ایک چھوٹی سی دکان جس کا نام تھا اسٹار بکس. وہاں وہ اندر گیا. کافی کی معیار، ماحول اور خوشبو نے اس کو حیران کر دیا. ہاورڈ کے دل نے کہا یہ صرف ایک دکان نہیں بلکہ ایک خواب ہے. وہاں سے نکل کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسٹار بکس کا حصہ بنے گا.
हावर्ड ने बार बार कोशिश की कि वो स्टारबक्स का हिस्सा बने। बिलाहिर 1982 में वो स्टारबक्स के मार्केटिंग डायरेक्टर बन गए। वहाँ पर उसने एक आइडिया दिया कि हमें सिर्फ कॉफी बेन नहीं बनानी चाहिए, हमें एक कैफे बनानी चाहिए जहाँ पर लोग बैठे बातें करें और एंजॉय करें। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कहानी ने एक नया मोड़ लिया। स्टारबक्स के असल मालिकान ने हावर्ड की बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ कॉफी बीन्स बनाएंगे, ये कैफे बनाने वाला बिजनेस नहीं है। हावर्ड के लिए एक झटका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हावर्ड ने सोचा अगर ये लोग नहीं मानते तो मैं अपने लिए अपना खुद ही रास्ता बनाऊंगा, और यही था उसकी कामयाबी का आगाज। हावर्ड ने फैसला किया कि मैं अपना बिजनेस खुद शुरू करूंगा। हावर्ड ने 1985 में अपनी कंपनी खोली और उसका नाम रखा ग्रेविनाली टूर। ये आइडिया उसके पास कैसे आया, इसके पीछे एक असल कहानी है। वो एक दफा इटली के शहर मिलान गए हुए थे। वहाँ पर उसने देखा कि किस तरह हर गली में कॉफी बीन बनी हुई थे। लोग सुबह, दोपहर और शाम को कॉफी पीते थे। लोग सिर्फ कॉफी नहीं पीते थे, बल्कि एक समाजी माहौल था। लोग आते थे, बैठते थे और बातें करते थे और ताल्लुकात बनाते थे। हावर्ड ने सोचा कि यही कल्चर मुझे अमेरिका में लाना है, और यही मकसद था ग्रेविनाली 2 का। लेकिन दोस्तों, ख्वाब देखना आसान है, ख्वाब को हकीकत में बदलना बहुत ही मुश्किल है। और हावर्ड के पास उस वक्त पैसे नहीं थे। उसकी कंपनी के इन्वेस्टमेंट के लिए उसको इन्वेस्टर की जरूरत थी। वो हर एक अमीर लोगों के पास जाते थे और उसको प्रेजेंटेशन देते थे। कहता था कि एक दिन ये कॉफी बार्स पूरे अमेरिका में होंगे। ज्यादातर लोग हंसते थे कि कोई महंगी कॉफी पिएगा, आप पागल हो, कोई सस्ती कॉफी भी अमेरिका में सही तरह से नहीं पीता। हावर्ड के पास बार बार इनकार आया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार 242 लोगों से मिलने के बाद 25 लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान कर दिया। यूं उसके पास कुछ लाख डॉलर्स इकट्ठा हुए। हावर्ड ने अपनी पहली कॉफी शॉप खोली। ये कोई बड़ी जगह नहीं थी, बल्कि एक छोटी सी जगह थी, लेकिन इटालियन अंदाज में। अच्छी कॉफी, दोस्ताना माहौल और आरामदेह सीट्स। लोग हैरान रह गए कि कॉफी भी इस तरह एंजॉय की जा सकती थी। लोग आहिस्ता आहिस्ता इसके दीवाने हो गए। उसकी कंपनी कामयाब हो गई। अब आती है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। 1987 में स्टारबक्स के असल मालिकान ने कहा कि वो स्टारबक्स को बेचना चाहते हैं। ये हावर्ड के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। उसने फौरन फैसला किया कि मैं स्टारबक्स खरीदूंगा। लेकिन अब यहाँ पर बड़ा मसला ये था कि स्टारबक्स की कीमत 3.8 मिलियन डॉलर्स थी। लेकिन हावर्ड के पास इतने पैसे कहाँ थे? हावर्ड ने फिर से इन्वेस्टर देखना शुरू किए। वो सबको कहते था कि ये ब्रांड आने वाले वक्त का शहंशाह है। लेकिन ज्यादातर लोग उस पर हंसते थे कि तुम पागल हो गए हो, $5 का कप लोगों को पिलाओगे। लेकिन हावर्ड की मेहनत रंग लाई। उसने कुछ बड़े इन्वेस्टर को कॉल किया और पैसे इकट्ठा किए, और यूं 1987 में उन्होंने स्टारबक्स खरीद लिया। और यूं अब स्टारबक्स एक छोटी सी दुकान नहीं रही, बल्कि हावर्ड ने फैसला किया कि वो अब ग्लोबल कंपनी में इसको कन्वर्ट कर। उसने फैसला किया कि स्टारबक्स अब कॉफी बेचने वाली कंपनी नहीं होगी। ये एक नया एक्सपीरियंस होगा जहाँ पर दोस्त मिलेंगे, किताबें पढ़ेंगे, मौसीकी सुनेंगे। ये सोच स्टारबक्स को मुख्तलिफ बना दिया। दोस्तों, 1987 से लेकर 1992 तक स्टारबक्स के स्टोर बढ़कर 165 हो गए थे। 1992 में स्टारबक्स ने स्टॉक मार्केट में कदम रख दिया। सरमाया बड़ा, एक्सपेंशन तेज हो गई। और दोस्तों, 1996 में पहला स्टारबक्स अमेरिका से बाहर निकला। हावर्ड ने स्टारबक्स का एक ब्रांच टोक्यो जापान में भी खोल दिया। ये एक बड़ा रिस्क था, लेकिन कामयाब रहा। और फिर उसके बाद मुख्तलिफ ममालिक में उसने अपने स्टोर्स खोल दिए, और आज 80 ममालिक में उसके और 33,000 स्टोर्स हैं। और आज स्टारबक्स दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी चेन है। हावर्ड की कहानी हमें ये सिखाती है कि गुर्बत रुकावट नहीं है, इनकार से डरना नहीं है। ख्वाब हमेशा बड़े देखने हैं। मुश्किल वक्त सब पे आता है, लेकिन जो डट जाए वही जीतता है। ये थी स्टारबक्स की पूरी कहानी, एक छोटी सी दुकान से लेके दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी एम्पायर बनाने का सफर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।